Hello, how are you? Hi, students. I am your science teacher. Hope you remember me. After a long time, I am coming back again. Okay, in the previous class, we learnt about different types of chemical reaction. Hope you remember the lesson number 10. Three-fourths of the lesson completed. Again, one-fourth of the lesson is left back. I am going to continue that. Okay. We learnt about the different types of chemical reactions. Here I am going to tell you about I am going to name some of the reactions: rusting of iron, digestion of food, burning of petrol. Now among these three reaction, can you say which is the fastest reaction, or how fast is each reaction? Can you tell me? Can you rank them from the slowest to the fastest? No, it is very difficult. How will you determine which is the fastest and which is the slowest? One of the ways to find out how fast a reaction is as follows. Measure the amount of reactants or products before and after a specific period of time. ரியாக்டன்ட்னா என்னன்னு தெரியும். அந்த ரியாக்ஷனில் டேக் பார்ட் பண்ணுற திங்ஸ் தான் ரியாக்டன்ட். அந்த ரியாக்டன்ட் வந்து ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணி அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் என்னது ப்ராடக்ட். ஸோ the amount of reactants or products before and after a specific period of time. ரியாக்டன்ட்டினுடைய அமௌண்ட்டையோ ப்ராடக்டினுடைய அமௌண்ட்டையோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம்ல, அதை மெஷர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம எதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்? ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ ஃபார் தேட் they have given an example. You consider a reactant A. We have to take reactant A, 100 grams of reactant A. That reactant A gives a product B. At the end of the reaction, if you measure the reactant, only 50 grams is left back. The same way, another reaction is considered, reactant C. Here also we are taking 100 grams of reactant C. And at the end of the reaction, product D is formed, and when you see here, 20 grams is left back. ஒரு ரியாக்டன்ட் ஏ எடுக்கிறோம், 100 grams ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ஏ எடுத்துட்டு ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணுது, ப்ராடக்ட் பி கிடைக்குது. ரியாக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தோன்னா 50 grams இருக்குது மீதி. எது? ரியாக்டன்ட். சேம் வே அனதர் ரியாக்ஷன், அதில் ரியாக்டன்ட் சி, அதுலேயும் 100 grams எடுத்து ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணுது, ப்ராடக்ட் டி கிடைக்குது. இங்கே வந்து ரியாக்டன்ட் எவ்வளோ தான் மீதி இருக்குது? இப்போது 20 grams தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்கும்போது விச் இஸ் ஃபாஸ்டர்? வெரி குட், செகண்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபாஸ்டர். ஏன்னா இங்கே வந்து 80 grams முடிஞ்சு போச்சு, ஒன்லி 20 grams லெஃப்ட் பேக். அங்கே வந்து இந்த ரியாக்ஷன் டைமில் 50 grams தான் போயிருக்கு. ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிருக்கு. ஸோ this is how we can rate a reaction. So what do you mean by rate of a reaction? Rate of a reaction is the change in the amount or concentration of any one of the reactants or products per unit time. ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள அந்த ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். எதில்? அமௌண்ட் ஆர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ஆர் த ப்ராடக்ட் அல்லது ரியாக்டன்ட்டினுடைய அமௌண்ட்லேயோ கான்சன்ட்ரேஷன்லேயோ ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். இந்த சேஞ்சை வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதோ அதை வச்சு நம்ம என்னத்தை பார்த்துக்கலாம்? ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் we can write an equation for rate of reaction. Rate is equal to minus d into bracket A by dt is equal to plus d into bracket B by dt. The dt is missing here. If you go through your book, you can find out. Okay, why it is written minus d into A by dt? A is the reactant.
So the reactant, what happens during the reaction, the concentration of the reactant decreases. So it is written as minus. Here B is there plus D into B it is written. So B is the concentration, the B is the product. So there what happens, concentration increases. So it is in positive sign. So A is the bracket A is concentration of A, bracket B is concentration of B. Negative sign indicates decreases in concentration, positive sign indicates increase in concentration of B. Bracket அப்படினாலே the concentration. D is the infinitesimal change, that is the change is infinite. Change என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும், நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். So D is the change. So this reaction is rate of a reaction. There are so many factors affecting the rate of chemical reaction. What do you mean by factors? காரணிகள். இந்த rate of reaction பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் நிறையா இருக்குது. என்னெல்லாம் இருக்குது? What are the factors affecting the rate of reaction? You can see here. Number 1, nature of reactants. Number 2, concentration of reactants. Number 3, temperature. Number 4, pressure. Number 5, light. Number 6, catalyst. But in our book it's given only 5 factors. Light kadayadu, but still we can learn that factor also. Okay, nature of reactants. First we shall see the nature of reactants. Nature of reactants means what? The reaction, அந்த ரியாக்ஷனில் என்ன ரியாக்டண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ரியாக்டண்ட்டினுடைய நேச்சரை பொறுத்து தான் அந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்கும். ரியாக்டண்ட்டோட நேச்சர் என்ன அர்த்தம்? சில ரியாக்டண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கர் தேன் அசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புக்கில் கொடுத்துருக்கு, த ரியாக்ஷன் ஆஃப் சோடியம் வித் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். Sodium with hydrochloric is faster than with acetic acid. சோடியமும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே சமயம் சோடியமும் அசிட்டிக் ஆசிடும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து வீக் ஆசிட், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட். ஸோ த நேச்சர் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் த ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ நேச்சர் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அஃபெக்ட் த ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன். If the nature of the reactant is strong, the rate of a reaction will be fast. If the nature of the reactant is weak, then the rate of a reaction will be slow. The next thing, surface area. Surface area of the reactant also affects rate of a reaction. Surface area means what? When solid reactants are involved in a reaction, their powdered form reacts more readily. You can see 2 pictures here. ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மேட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அப்படியே முழுசாக இருக்குது, கட்டியாக அப்படியே பெருசாக கிடக்குது. அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே பீஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கு. ஸோ எனி ரியாக்டண்ட் முழுசாக இருக்கிறத விட பவுடர்டு ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வில் பி ஃபாஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் உள்ளதை நம்ம எடுத்துக்கோவோமே, கருப்பட்டி காஃபி போடுறாங்க அப்படின்னா அம்மா என்ன செய்வாங்க, கருப்பட்டி எடுத்து கொஞ்சம் தட்டி கொஞ்சம் பவுட்ரு பண்ணி தண்ணியில் போடுவாங்க. முழுசாக அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா அது கரையிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக என்ன செஞ்சிடும், கரைஞ்சிரும். புரியுதா? ஸோ அப்போ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வில் பி ஃபாஸ்டர் இஃப் த ரியாக்டன்ட் இஸ் இன் த பவுடர்ட் ஃபார்ம். ஏன் அப்படின்னா பவுடர்ட் ஃபார்மில் இருக்கும்போது நிறைய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை அது என்ன செய்யுது, கவர் பண்ணுது. முழுசாக இருக்கும்பொழுது அது ஒரே இடத்துல கொஞ்சோண்டு இடத்த தான் அது வந்து என்ன செய்யுது, ஆக்குப்பை பண்ணுது. அப்போ ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும். The next one is temperature. Temperature affects the rate of a reaction. When the temperature is low, the rate of a reaction is slow. The temperature is high, the rate of reaction is high. இதேதான், ஒரு ஐஸ் வாட்டர் இருக்குது அல்லது ஜூஸ் இருக்குது, அதில் சுகர் போட்டு நீ
கரைச்சேன்னா என்ன செய்யாது, கரைய ரொம்ப நேரம் ஆகும். அதே இது லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா டக்குன்னு என்ன செஞ்சிடும், கரைஞ்சி போயிடும். ஸோ when the temperature is low, the rate of the reaction is slow. When the temperature is high, the rate of the reaction is more. The next thing is concentration. Concentration of the reactant also affect the rate of the reaction. Changing the amount of reactants also increases. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறது. லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் வந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்து நீ ஒரு டம்ளரில் மிக்ஸ் பண்ண அப்படின்னா சீக்கிரம் மிக்ஸ் ஆகிரும். அதே இது ஒரு 4 or 5 ஸ்பூன்ஸ் டம்ளரில் போட்டு ஒரு காஃபிக்கு நீ கலக்கின அப்படின்னா கரைகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். சரியா? அப்போ லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷனுங்கும் போது ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது, இங்கே வந்து எப்படி என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து லெஸ் பண்ணுது. இது வந்து எப்படி அர்த்தத்தில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் பொருளை நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகுது. நிறைய பொருள் நிறைய கட்டி அப்படி நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா ரியாக்ஷன் என்ன செஞ்சிருது, ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது. சரியா? அடுத்தது அது வந்து அதே எக்ஸாம்பிள் தான். The next thing is pressure. When the pressure is low, the rate of reaction will be slower. When the pressure is high, the rate of reaction will be more. ப்ரெஷர் லோவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் விலகி அங்கங்கே நிற்கிறனால ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக இருக்குது. ப்ரெஷர் நம்ம ஹையாக இருக்கும்போது பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ரொம்ப க்ளோஸாக வரதுனால ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் catalyst. Catalyst affects the rate of the reaction. A catalyst is a substance which increases the reaction rate without being consumed in the reaction. ஒரு catalyst அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது ரியாக்ஷன் ரேட்டை கூட்டுமே தவிர அது ரியாக்ஷனில் என்ன செய்யாது, இன்வால்வ் ஆகாது. சரியா? இங்கே பார்த்தோம்னா இந்த க்ரீன் கலர் தான் என்னது கேட்டலிஸ்ட். இந்த பர்பிள் கலர், ப்ளூ கலர், ஒரு ஆரஞ்சு கலர், ரெட் கலர் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் தான் என்னது ரியாக்டன்ஸ். ஸோ இந்த ரியாக்டன்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து என்ன செய்யுது, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆனால் இந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து அந்த ரியாக்ஷன் ரேட்டில் என்ன செய்யாது, ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது. ஹியர் எக்ஸாம்பிள், powdered calcium carbonate reacts more readily with hydrochloric acid than marble chips. On heating potassium chlorate, it decomposes into potassium chloride and oxygen gas, but at a slower rate. If manganese dioxide is added, it increases the reaction. இங்கே manganese dioxide தான் என்னது, catalyst. ஓகே, ஸோ பொட்டாசியம் குளோரைட் வந்து டீகம்போஸ் ஆகி பொட்டாசியம் குளோரைடையும் ஆக்சிஜன் கேஸையும் கொடுக்கும். ஆனால் அது ஸ்லோவாக கொடுக்கும். எப்போ மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு அதில் ஆட் பண்ணுறோமோ அப்போ ரேட் வந்து என்ன செஞ்சிருது, ஃபாஸ்ட்டாகிடுது. This is effect of light. You all know about photosynthesis. When sunlight is there, photosynthesis takes place very fast, very quick. சரியா? So in the presence of light only plants prepare their food. So this is the thing which here the light affects the rate of reaction. Okay. Here we learnt about the reactions. Then already we have learnt about reversible reaction and irreversible reaction. Reversible na enna, திரும்பமாக அந்த ரியாக்ஷன் அதே சேம் ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம், அதான் ரிவர்சிபிள். இர்ரிவர்சிபிள்னா என்ன, அந்த ரியாக்ஷன் வந்து திரும்ப வராது. மீளா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். அப்படி தானே தமிழில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அப்படி தானே திரும்பவும் பெறக்கூடியது வந்து ரிவர்சிபிள், திரும்ப பெறக்கூடாதது வந்து என்னது, இர்ரிவர்சிபிள். ஸோ இந்த ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் நடக்கும், அதே சமயத்தில் திரும்ப என்ன செய்யுது, பேக்வேர்டு, அதாவது ரிவர்சிபிள் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் நடந்து அட் அ ஸ்டேஜ் தே கம் டு அன் ஈக்குலிபிரியம், தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம். That happens in both chemical reactions as well as in physical reactions. So equilibrium state are of two types. One is physical equilibrium, second one is chemical equilibrium. Okay. The next one we are going to see is ionic product of water.
you would have studied about ionization in your lower classes. Ionization அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? If a substance dissolves in water and when electricity is allowed to pass through it, it splits into ions. சரிதானா? எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகாமலே கூட என்ன செய்யும், சப்ஸ்டன்ஸை வந்து டிசால்வ் பண்ணும்போது அது அயான்ஸாக மாறுது. அயான்ஸ்னால் என்னது? பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ், கேட்டயான்ஸ், அனயான்ஸ். யூ would have studied in your lower classes. Here, pure water is often considered as a non-conductor of electricity. Non-conductor of electricity னா என்ன அர்த்தம்? பியோர் வாட்டர் வழியாக கரண்ட் என்ன செய்யாது? பாஸ் ஆகாது, எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகாது அப்படி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? டிஸ்டில்டு வாட்டர், அதில் எந்த விதமான இம்ப்யூரிட்டிஸும் இருக்காது. ஸோ அங்கே வந்து எந்த பார்ட்டிகிள்ஸும் இருக்காது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நவ் தே ஆர் சேயிங் இட் தட் precise measurements show that it conducts electricity to a little extent. This conductivity of water has resulted from the self-ionization of water. So வாட்டரே என்ன செய்யுது? தானே தன்னுடைய அயான்ஸை செல்ஃப் அயனைசேஷன் அங்கே என்ன செய்யுது? நடத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த செல்ஃப் அயனைசேஷனுக்கு பேர், இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோ அயனைசேஷன். இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இட் இஸ் a reaction in which two like molecules react to give ions. அதுக்குள்ளேயே இருக்கிற ரெண்டு ஒரே மாலிக்யூல், டூ லைக் மாலிக்யூல்ஸ், they react to form to give ions. So here in the process of ionization of water, a proton from one water molecule is transferred to another water molecule having behind an OH minus ion. இப்போ இந்த பிக்சரை நீங்கள் பாருங்கள். இதில் ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குது, ரெண்டு ரவுண்டு இருக்கா? ரெண்டு ரவுண்டு வந்து அந்த ஆக்சிஜன், குட்டி ரவுண்டு கிரே கலரில் இருக்குல்ல அது வந்து ஹைட்ரஜன். சரியா? ஸோ ரெண்டு வாட்டர் மாலிகுல் என்ன செய்யுது? ரியாக்ட் பண்ணுது. ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு வாட்டர் மாலிகுலில் உள்ள ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து விலகி போயிடுது. விலகி போய் அடுத்த வாட்டர் மாலிகுல் கூட போய் ஜாயின் பண்ணிக்குது. ஸோ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? H3O+. சரிதானா? H2O இருக்கும்ல, ஒரு ஹைட்ரஜன், ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் உள்ள ஹைட்ரஜன் போய் அடுத்த வாட்டர் மாலிகுல் உள்ள அடுத்த வாட்டர் மாலிகுலோடு ஒட்டிக்கிட்டு H3O+ அயான் ஃபார்ம் ஆனது. அப்போ அந்த ஆல்ரெடி உள்ள அந்த ஒரு போனது வந்து எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும். ஸோ OH மைனஸ், ஒரு ஆக்சிஜனும் ஒரு ஹைட்ரஜனும் இருக்குது. ஸோ அது வந்து என்ன அயான்னு சொல்கிறோம்? OH அயான். ஸோ H3O+ அயானை வந்து ஹைட்ரோனியம் அயான்னு சொல்கிறோம். இந்த OH வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஹைட்ராக்சில் அயான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது ஹைட்ரோனியம் அயான். H3O+ is hydronium ion, OH minus is hydroxyl ion. In this hydronium ion formed is a strong acid and a hydroxyl ion is a strong base. So as fast as they are formed, they react again to produce water. இந்த ரெண்டு ஆசிட் அயானும் பேஸ் அயானும் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு திரும்பவும் அது ரெண்டுமே ரியாக்ட் ஆகி என்னதான் ஃபார்ம் ஆயிருதான்? வாட்டராக ஃபார்ம் ஆயிருது. ஸோ இட் இஸ் அ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். ஓகே. So the product of the concentration of the hydronium ion and the hydroxyl ion is called ionic product of water. இந்த ரெண்டு ஹைட்ரோனியம் அயானையும் ஹைட்ராக்சில் அயானையும் உடைய ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதனுடைய ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுல, அதுக்கு பேர் தான் ionic product of water. So it is denoted by KW. KW is equal to, you can see in your book page number 148, KW is equal to H3O plus into OH minus. In the H3O plus we can easily denote as H plus. ஓகே, ஏன்னா ஒரு H ப்ளஸ்னால தான் இந்த H3O மைனஸ் O ப்ளஸ் வந்து என்ன செய்யுது? ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ KW is equal to H plus into OH minus. Okay. The next thing we are going to learn is pH scale. All the aqueous solutions may contain hydrogen and hydroxyl ions due to self ionization of water. இப்போ தான் படித்தோம்.
hydrogen and hydroxyl ion self ionization-னால hydrogen and hydroxyl ion form ஆகிறதுனால எல்லா aqueous solutions means எல்லா சொல்யூஷன்ஸுமே என்ன இருக்கும் வாட்டர் எல்லா வாட்டர் சொல்யூஷன்ஸ்லேயுமே ஹைட்ரஜன் அயான்ஸும் இருக்கும் ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸும் இருக்கும். In addition to this ionization, substances dissolved in water also may produce hydrogen ions or hydroxyl ions. வாட்டர் கூட இன்னும் நம்ம ஏதாவது சப்ஸ்டன்ஸை டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் என்ன செய்யும் ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸையும் என்ன செய்யும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். The concentration of these ions decides whether the solution is acidic or basic. More hydrogen ions dissolve ஆயிட்டு அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் வந்து அசிடிக்னு சொல்கிறோம். மோர் OH அயான்ஸ் டிசால்வ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் பேசிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ அந்த ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸும் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸும் எவ்வளவு அதில் டிசால்வ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் ஒரு சொல்யூஷன் அசிடிக்கா பேசிக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ pH scale is a scale for measuring the hydrogen ion concentration in a solution. ஸோ இந்த pH scale அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். இந்த pH scale என்னது அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷனில் எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு the concentration of hydrogen ion மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கேல் தான் pH scale. Okay, in the pH scale the P stands for potence. That is a German word. Potence means power. So this pH was devised by a Danish biochemist Sorensen. He was a scientist called Sorensen. In 1909 he found out this. The pH scale is a set of 14 set of numbers from 0 to 14 which is used to indicate whether a solution is acidic, basic or neutral. இந்த pH ஸ்கேலை வச்சு தான் ஒரு சொல்யூஷன் அசிடிக்கா பேசிக்கா நியூட்ரலான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. இங்கே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம். 0 to 14 இருக்குது. சரியா? நடுவில் 7 இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது க்ரீன் கலரில் அந்த pH இண்டிகேட்டர்ஸ்னு வச்சுருப்பாங்க. பேப்பர்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஸ்கூல் லேப்லலாம் இருக்குது. ஸ்கூலுக்கெலாம் வந்தப்போ நான் அதை காட்டுறேன். அந்த pH பேப்பர்ஸில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு சொல்யூஷனுக்குள்ளே அந்த pH பேப்பரை நம்ம முக்கணும் அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் அந்த பேப்பர் மாறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் வந்து நியூட்ரல். ஓகே, இஃப் த பேப்பர் பிகம்ஸ் பர்பிள் அப்படின்னா அது வந்து என்னது பேசிக். ஆல்கலின் அப்படின்னா என்னது பேசிக். அதே பேப்பர் ரெட் கலரில் மாறுச்சு அல்லது பிங்க் கலரில் மாறுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அசிடிக். சரியா? ஸோ அந்த pH பேப்பரை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த pH பேப்பரை நம்ம டிப் பண்ணும்போது வேரியஸ் கலர்ஸ் வரும். அந்த கலர்ஸ் அந்த pH ஸ்கேல்னு இருக்கும். அதுவும் தனியாக ஒன்று இருக்கும். அதுவும் ஒரு பேப்பரில் தான் இருக்கும். அந்த pH ஸ்கேலோடு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். சரியா? பொதுவாக ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே அசிடிக் தான். 7க்கு கீழே தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ ஒரு ஆசிட்ஸுக்கு வந்து pH எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ் தேன் 7. ஸோ 7க்கு கீழே pH இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த திங்ஸ் அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே அசிடிக்கு. சரியா? கிரேட்டர் தேன் 7 இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே பேசிக் ஆர் ஆல்கலின். சரிதானே? 7 ஈக்குவல் டு 7 இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் இட் இஸ் நியூட்ரல். ஓகே, லெஸ் தேன் 7 அசிடிக், கிரேட்டர் தேன் 7 alkaline or basic, equal to 7 neutral. In page number 148 you have a tabular column. You can see that common acids க்கு என்னென்ன pH இருக்கும், common bases க்கு என்னென்ன pH இருக்கும், அதெல்லாம் அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, now we are going to see the role of pH in everyday life. இந்த pHனால நமக்கு என்ன யூஸு? ஒரு சொல்யூஷன் வந்து அசிடிக்கா பேசிக்கா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். பட் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் pH இன் எவ்ரிடே லைஃப்? First of all we see the role of pH in our digestive system.
டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்க்கும் பிஹெச்சுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் என்னெல்லாம் வருது, ஃபுட் பைப், ஸ்டொமக், இன்டெஸ்டின், இதெல்லாமே டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் தான். நம்மளுடைய ஸ்டொமக் வந்து the pH is only 2 to 5. அப்போ இது வந்து என்னது, அசிடிக்கா பேசிக்கா, அசிடிக். ஸோ ஸ்டொமக்லேயே வந்து நிறைய ஆசிட்ஸ் வந்து என்ன செய்ய செக்ரீட் ஆகுது. அந்த ஆசிட்ஸ் ஒன்லி டைஜஸ்ட் அவர் ஃபுட்டு, சரிதானா? ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது ஈசோஃபேகஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 5 to 7, டியோடினம் அதான் இன்டெஸ்டின், சரியா? அதில் வந்து என்ன இருக்குது, 6 to 8, 6, 8 இதெல்லாம் இவ்வளோ இருக்கும், 6ம் இருக்கலாம் 8ம் இருக்கலாம். ஸோ எதில் ரொம்ப அசிடிக்காக இருக்குது, ஸ்டொமக் தான் ரொம்ப அசிடிக்காக இருக்குது. ஏன் ஸ்டொமக் ரொம்ப அசிடிக்காக இருக்குன்னா, அது வந்து டைஜஸ்ட் த ஃபுட்டு. ஸோ நம்ம வந்து ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்லன்னு வச்சுக்கோவேன். இப்போ இஃப் யூ டோன்ட் டேக் பிரேக்ஃபாஸ்ட், night food you have taken, after that you did not take any food, and next food is your lunch அப்படின்னா, அந்த டைமில் என்னோடய ஸ்டொமக் வந்து எம்டியாக இருக்கும்போதும் அந்த ஆசிட் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும், செக்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போது ஃபுட்டு ஒன்றுமே நீ கொடுக்கல அப்படின்னா டைஜஷனுக்கு அதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. அப்போ அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா, உன்னுடைய ஸ்டொமக்கினுடைய வால்ஸையே டைஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். வால்ஸையே அப்படியே அரித்து சாப்பிட ஆரம்பித்து உன்னுடைய ஸ்டொமக்கினுடைய வால்ஸ், அந்த சுவர் பகுதி ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சிடும், புண்ணாயிரும். அப்போ தான் நமக்கு என்ன செய்யுது, வயிறு வலி ஏற்படுது, சாப்பிட முடியாது, வாமிட்டிங் சென்சேஷன், அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க, அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அசிடிட்டி உன்னுடைய ஸ்டொமக்கில் ரொம்ப வராமல் நீ என்ன செஞ்சுக்கிடணும், பார்த்துக்கிடணும். உன்னோட பிஹெச் லெவல் ஆஃப் ஸ்டொமக்கை வந்து யூ ஷுட் கீப் இட் பேசிக் ஆர் நியூட்ரல். ஓகே, ரொம்ப அசிடிட்டி வராதபடி பார்த்துக்கணும். ஆல்ரெடி அதில் வந்து அசிடிட்டி உள்ளது தான், பட் ஸ்டில் அதில் ரொம்ப அசிடிட்டி ஆகாதபடி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிடணும், பார்த்துக்கிடணும். ஸோ பிஹெச் லெவல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் தட். pH of the stomach fluid நான் சொன்னேன்ல 2 to 5 சொன்னேன்ல, it is 2, it is given. ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதனால் அந்த டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபுட்டு இல்லை அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து என்ன செஞ்சிடும், உன்னுடைய ஸ்டொமக்கையே டேமேஜ் பண்ணிடும். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபுட். பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் த பிரெயின் ஃபுட். டோன்ட் ஒமிட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். கண்டிப்பாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன செய்யணும், சாப்பிடணும். இது பிஹெச் இன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே, பிஹெச் வந்து நமக்கு 7 வைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டூத். பிஹெச் சேஞ்சஸ் ஆஸ் த காஸ் ஆஃப் டூத் டிகே. உன்னுடைய பிஹெச், அதாவது டூத்தில் உள்ள பிஹெச் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு, உன்னுடைய மவுத்தில் உள்ள பிஹெச் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா டூத் டிகேக்கு அது காரணமாயிரும். யூஸ்வலாக பிஹெச் ஆஃப் த சலைவா நார்மலி ரேஞ்சஸ் பிட்வீன் 6.5 to 7.5. சலைவான என்னது, உமிழ்நீர், உன்னுடைய வாயிலிருந்து வர எச்சு, சரியா? அதில் வந்து எவ்வளோ இருக்கணுமா, பிஹெச் லெவல் 6.5 to 7.5 தான் இருக்கணும். உன்னுடைய டூத் இருக்குல்ல, பல்லுக்கு மேலே ஒரு லேயர் இருக்கும், ஒயிட்டாக இருக்கும் உன்னோட பல், அதாவது ஹாஃப் ஒயிட்டாக இருக்கும், தட் இஸ் எனாமல். அந்த எனாமல் தான் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, உன்னுடைய பல்லில் கோட் பண்ணி இருக்கும். அந்த எனாமல் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னது அப்படின்னா, இட் இஸ் கால்சியம் பாஸ்பேட். திஸ் இஸ் த ஹார்டஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் அவர் பாடி. ஸோ ஆஃபன் தே ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் இன் ஒன் வேர்ட், விச் இஸ் த ஹார்டஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் யுவர் பாடி. எல்லாம் என்ன நினைப்போம், நம்மளோட போன்ஸ் தான் நினைப்போம். ஆனால் இட் இஸ் நாட் த ஹார்டஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். The enamel present in our body is the hardest substance in our body. And what is the chemical substance? Calcium phosphate. So when the pH of the mouth saliva falls below 5.5, எவ்வளோ இருக்கணும், 6.5 to 7.5 சலைவா இருக்கணும். 6.5 இருந்து 5.5க்கு வந்துச்சு அப்படின்னா சலைவா என்னதாயிட்டுன்னு அர்த்தம், அசிடிட்டி ஆயிடுச்சு. ஸோ அசிடிக் ஆயிடுச்சு. அசிடிக் ஆகிட்டுனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உன்னுடைய டூத்தை டீகே பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். பல்லெல்லாம் அரிச்சு பல்லில் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும், ஓட்டை விழ ஆரம்பிச்சிடும், கேவிட்டி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அசிடிட்டியை அந்த அசிடிக் நேச்சரை போக்குறதுக்காக தான் வி ஆர் யூஸிங் பேஸ்ட். பேஸ்ட் இஸ் அ பேஸ். ஓகே, அது வந்து பேசிக் இன் நேச்சர். ஸோ என்ன செய்கிறோம், பேஸ்ட் வச்சு அப்படியே என்ன செய்கிறோம், தேய்ச்சி காலையில் வளர்க்குறோம். காலையில் ஒரு நேரத்தோடு முடிச்சிடறோம். நிறைய பேர் என்ன செய்கிறது இல்லை, நைட்டு ப்ரஷ் பண்ணுறதே இல்லை. கண்டிப்பாக நைட்டு என்ன செய்யணும், ப்ரஷ் பண்ணணும். சிலர் ஒவ்வொரு ஃபுட்டுக்கும் ப்ரஷ் பண்ணுவாங்க, அது நம்மளால் பண்ண முடியாது. பட் அதர் கண்ட்ரீஸ், ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்ம அட்லீஸ்ட் என்ன செய்யணும், காலையில் ஒரு தடவை
நைட்டு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும், ப்ரஷ் பண்ணணும். நைட்டு நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிட்டு படுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன செய்யாது, அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகாது, ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகாது, நம்முடைய ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் அதில் உள்ளே உட்காந்துருக்கும். அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆன உடனே நிறைய ஜேர்ம்ஸ் வேறு வந்துடும். ஆல்ரெடி ஆசிட் ஃபுட்டை நம்மளுடைய சலைவால் உள்ள ஆசிட் எல்லாம் சேர்ந்து பல்ல என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிரும், அரிக்க ஆரம்பிச்சிரும். அதனால் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். யுவர் டூத் ஷுல் நாட் கெட் டீகே. டூத் டீகேக்கு காரணம் இந்த பிஹெச் தான், சரிதானா? ஸோ பிஹெச் வந்து குறையும் பொழுது டூத் டீகே வருது. ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல, கோக், பெப்சி, இதெல்லாம் வந்து பிஹெச் எவ்வளோ தான் இருக்குமா, 3.4, 3 to 4 தான் இருக்கும் இதுக்கெலாம் பிஹெச். ஸோ இந்த பெப்சி, இந்த கோக் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய குடித்தோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளுடைய எனாமலை அது வந்து அரித்து எடுத்துருது. நிறைய நம்மளுடைய சலைவாவை அசிடிக்காக அதை மாற்றுது. ஸோ சலைவா அசிடிக்காக மாறிடுச்சு அப்படின்னா டூத் டீகே ரொம்ப நடக்கும், சரிதானா? ஸோ வி ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். யூ ஷுட் நாட் டேக் மோர் கோக், பெப்சி, தென் 7up, பொவன்டோ, ஆல் தீஸ் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த். உன்னுடைய டூத் டீகே, பல் தான் உனக்கு வந்து அழகு, உன்னுடைய முகத்துக்கு அழகு கொடுக்கறது பற்கள், சரியா? அழகான ஒரு சிரிப்பு, அழகான ஒரு பல் உள்ளதை நம்மளாம் என்ன செஞ்சுக்கக்கூடாது, நம்மளுடைய ஃபுட்டுனால கெடுத்துக்கக்கூடாது. ஸோ பிஹெச் லெவல் வந்து குறையாமல் பார்த்துக்கோ. உனக்கே பல் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, வலி எடுக்குது, அல்லது அசிடிட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, அல்லது இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்ருக்கேன், நான் நிறைய சாக்லேட் சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படின்னா, சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் நிறையா எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டக்குன்னு அந்த நேரத்தில் என்ன செஞ்சிரு, ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நல்லா பேஸ்ட்டு வச்சு நல்லா தேய்ச்சி இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அவனுடைய அசிடிட்டி என்ன செஞ்சிடும், போயிடும், சரியா? த நெக்ஸ்ட் திங், effect of pH on plants and animals. Plants and animalஸில் கூட என்ன செய்யுது, pH is very very important. அதாவது பிளான்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, பிளான்ஸு, சாயில், அதிலலாம் கூட அந்த பிஹெச் லெவலில் என்ன செய்வாங்க பார்ப்பாங்க. அதாவது எல்லா பிளான்ஸும் எல்லா சாயிலும் என்ன செய்யாது, வளராது. இப்போது பேரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது சில டைப் ஆஃப் சாயிலில் தான் இருக்கும். அப்போ அதனுடைய பிஹெச் லெவலை மெஷர் பண்ணிட்டு தான் எந்த பிளான்ட் வைக்கிறதுனாலும் அந்த சாயிலினுடைய பிஹெச் லெவலில் என்ன செய்வாங்க, மெஷர் பண்ணுவாங்க. மெஷர் பண்ணிட்டு தான் என்ன செய்கிறாங்க, இந்த மாதிரி பிஹெச் லெவலில் என்ன செய்வாங்க, மெஷர் பண்ணிட்டு தான் அந்த சாயிலில் என்ன டைப் ஆஃப் பிளான்ட் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, வைக்கிறாங்க, சரியா? ஈவன் இஃப் யூ டேக் அனிமல்ஸ், இந்த சாயிலில் வந்து என்ன செய்வாங்க, மெஷர் பண்ணிவிட்டு என்ன டைப் ஆஃப் சாயிலில் என்ன டைப் ஆஃப் இது வைக்கலாம், அதனுடைய பிஹெச் என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி அனிமல்ஸ்லேயும் என்ன செய்கிறாங்க, பிஹெச் ரேஞ்ச் என்ன செய்வாங்க பார்ப்பாங்க. இப்போது ஃபிஷ்ஷெல்லாம் எந்த மாதிரி வாட்டரில் விடலாம், அந்த வாட்டர்னுடைய பிஹெச் லெவல் என்ன இருக்குது, அசிடிக்காக இருக்கா, பேசிக்காக இருக்கா, ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸை இந்த இதில் விடலாம் அப்படிங்கிறத என்ன செய்வாங்க, செக் பண்ணிவிட்டு தான் என்ன செய்கிறாங்க, அதெல்லாம் வளர்ப்பாங்க. ஸோ pH plays a very important role in plants and also in animals and also in soil. The next thing is pH plays an important role in rain. ரெயின்ஸில் வந்து என்ன அப்படின்னா, பொதுவாக வந்து ரெயின் இஸ் நியூட்ரல் தான். பொதுவாக ரெயின் வாட்டரில் வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த பிஹெச் லெவல் இஸ் 7. அது வந்து நியூட்ரல் தான், பியூராக தான் இருக்கும். But sometimes if the atmospheric air is polluted with oxide gases of sulfur and nitrogen, they get dissolved in the rainwater and makes its pH less than 7. ஸோ ரெயின் வரும்போதே சில ஏரியா வந்து ரொம்ப ஃபேக்ட்ரிஸாக உள்ள ஏரியாவாக இருக்குது, ரொம்ப பொல்யூட்டட் ஏரியாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மழை பெய்யும் போதே என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் உள்ள அந்த பொல்யூஷன் எல்லா கேஸஸும் சேர்ந்து அதில் டிசால்வ் ஆகி வரும்போதே என்ன ரெயினாக தான் வருது, ஆசிட் ரெயினாக என்ன செய்து வருது. ஸோ the pH becomes less than 7. ஸோ என்ன செய்கிறாங்க, ரெயின் வாட்டரையும் எடுத்து என்ன செய்கிறாங்க, அதனுடைய பிஹெச் லெவலை பார்க்குறாங்க. அப்போ இந்த ஏரியாவில் ரொம்ப அசிடிட்டி இருக்குது, அசிடிக் ரெயின், ஆசிட் ரெயின் ரொம்ப வருதா, ஸோ இந்த ஏரியாவில் பிளான்ஸ் ரொம்ப என்ன செய்யாது, வளராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அந்த பொல்யூஷனை குறைக்க பார்ப்பாங்க, அல்லது அங்கே உள்ள பிளான்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேறு இடத்துல என்ன செய்வாங்க, வைப்பாங்க. சில நேரத்தில் ரிவர், சில ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து என்ன செய்யுது, தண்ணிலாம் போய் ரிவரில் போய் கலக்கும்போது அந்த ரிவரில் ஆசிட் இருக்குதா, பேஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறதும் அந்த ரிவர்னுடைய பிஹெச் லெவலை பார்ப்பாங்க. ரிவர் வாட்டர்னுடைய பிஹெச் லெவலை பார்த்தோன்னா வெதர் இட் இஸ் அசிடிக் ஆர் பேசிக், அப்போ அதை மக்கள் யூஸ் பண்ணலாமா, யூஸ் பண்ணக்கூடாதா, ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பிஹெச் ஹெல்ப்ஸ் a lot. Okay, so pH scale is very very important. pH plays a very important role in our daily life.
Okay children, so with this we finish this lesson. Hope you enjoyed this lesson. என்ஜாய்மெண்ட்டு நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது இப்போ ஃபுல்லுமே லாக்டவுனில். ஸோ லெட் இட் நாட் பி கண்டினியூட் பிகாஸ் ஆல்ரெடி வி ஆர் கோயிங் டு எண்ட் ஒன் டேர்ம். இப்படி தானே யோசித்து பாரு. இப்போ உனக்கு குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் நடக்கணும். ஹாஃப் ஆஃப் த லெசன்ஸ் உனக்கு நடத்தி நாங்கள் முடிச்சிருப்போம். இதுக்குள்ளே ஒரு டேர்மில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், இந்த குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனில் நம்ம ஒருத்தரை மீட் பண்ண முடியல, ஒன்றுமே பண்ண முடியல. உங்களுக்கும் ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது, எங்களுக்கும் போரிங்காக இருக்குது. உங்களை பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது எங்களுக்கு. பிள்ளைங்களை பார்த்து டீச் பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். வில் பி வெரி மச் வில் ஹாவ் ப்ளஷர் இன் இட். அது ஒன்றுமே எங்களுக்கு முடியல. ஆனாலும் சரி பரவாயில்ல, என்ன பண்ணலான்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ ஜஸ்ட் வில் ப்ரே டு காட், சூன் வில் மீட் அகெயின். ஸோ சில்ட்ரன், யூஸ் திஸ் டைம், டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். சரியா, நல்லா படிங்க. இப்போ இது வரைக்கும் நடத்தின போர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா பாருங்கள். கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்து நல்லா படிங்க. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க. இனிமேல் எப்படியும் நெக்ஸ்ட்டு மந்த், இப்போ ஆகஸ்ட் மந்த்லி டெஸ்ட் வரும், அதுக்கு இந்த லெசன் கிடையாது. சரியா, லெசன் 20 மட்டும்தான் உங்களுக்கு உண்டு, இந்த லெசன் கிடையாது. இனிமேல் குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்துடும். எண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் மந்தில் அநேகமாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே நாங்கள் நிறைய லெசன்ஸ் நடத்தணும், இன்னும் நிறைய நடத்த வேண்டியது இருக்குது. எங்களுக்கும் இதில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகுது. எங்களால் முடியல, வீட்டில் எங்களுக்கு இதுக்கு டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. பட் ஸ்டில் வில் ட்ரை டு டூ அவர் பெஸ்ட். ஸோ சில்ட்ரன், ப்ளீஸ் கோஆப்ரேட் வித் அஸ். ஓகே, கோஆப்ரேட் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ், obey யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஓகே, நல்லா கீழ்ப்படிங்க, நல்லா அம்மா அப்பா சொன்னதை கேளுங்க, அம்மா அப்பாவுக்கு ஹெல்ப்பும் பண்ணிக்கோங்க. அதே டைம் உனக்கு ஸ்டடீஸ்க்கும் டைம் ஒதுக்கிக்கோ. ப்ளீஸ் டோன்ட் சிட் பிஃபோர் த டிவி, டோன்ட் டேக் யுவர் மொபைல் அண்ட் ப்ளே வித் இட். மொபைலில் நான் லெசன் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வேறு எதையாவது பார்க்காத, தயவுசெய்து அதை செய்யாதீங்க. சரியா, விளையாடாதீங்க. கொஞ்சம் சீரியஸாக இருந்துக்கோமா, கொஞ்சம் விளையாடிக்கோ, என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. ஆனால் பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் டைமை நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. டைம் இஸ் கோல்டு, உனக்கு நல்லாவே தெரியும். சின்ன பாப்பா கிடையாது, எல்லாருக்கும் நல்லா புரியும். ஸோ நல்லா படிங்க. கொஞ்சம் டெஸ்ட்லாம் நிறைய பேர் எழுதி அனுப்புங்க. ஒன்லி 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 45 ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய பேப்பர்ஸ் தான் எங்களுக்கு வருது. யார் யார் பேப்பர்லாம் வருது நாங்கள் எல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நிறைய பேருடைய பேப்பர்ஸே வர்றதில்ல. பேப்பர்ஸ் வரல அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு ஃபைன் மார்னிங் கவர்மெண்ட்லேருந்து சொல்லிடுவான், என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பிள்ளைங்க மார்க்கெல்லாம் அனுப்புங்க, அல்லது அந்த பிள்ளைங்களுடைய பேப்பர்ஸ்லாம் அனுப்புங்கன்னுவாங்க. அப்போ வி காண்ட் ஹெல்ப். சரியா, திரும்ப நான் உன் வீடு தேடி வந்து உன்கிட்ட வந்து பேப்பர்லாம் வாங்கிட்டு கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ எங்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நாங்கள் இது பண்ணுவோம். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் பிள்ளைங்க ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டாங்க. குவார்ட்டர்லி ஹாஃபர்லி டைம்லலாம் நாங்கள் அவங்களுக்கு எவ்வளவோ அட்வைஸ் பண்ணோம். அந்த டைம்லலாம் பிள்ளைங்க நல்லாவே படிக்கலை. நாங்கள் லாஸ்ட்டில் எக்ஸாமில் நல்லா எழுதிடுவோம் அப்படின்னாங்க. கடைசியில் பார்த்தீங்கல்ல, உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் எக்ஸாமே நடக்கலை. குவார்ட்டர்லி ஹாஃப் இயர்லியில் பிள்ளைங்க மார்க் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தாங்க. அதனால் அவங்களுடைய லைஃப்லேயே பாரு மார்க்கே போச்சு. எல்லாருக்கும் ரொம்ப குறைவாக தான் மார்க் வந்திருக்கு. ஸோ அதை மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துடக்கூடாது. உங்களுக்கு எப்படி வரும்னே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஸ்கூலே இன்னும் ஆரம்பிக்கலை. திடீர்னு வந்து எல்லாத்தையும் எழுதுன்னு சொல்லிடக்கூடாது. அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்கம்மா, நல்லா படிங்க. We advise you please listen to our advice. Okay children, நல்லா படிங்க, நல்லா பண்ணுங்கள், நல்லா ப்ரேயர் பண்ணுங்கள். இந்த சிச்சுவேஷன் சீக்கிரமாக மாறணும்னு ப்ரேயர் பண்ணுங்கள். சரியா, இந்த வர கொஷின் பேப்பர்ஸை வச்சு நல்லா படித்து நல்லா டெஸ்ட் எழுதுங்க. வரப்போகிற இன்னமும் உள்ள டைம், அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ நாள் நான் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இன்னமும் உள்ள டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், நான் ஒழுங்காக உட்காந்து படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா என்ன செஞ்சுக்கோ, நல்லா தீர்மானம் எடுத்து நல்லா படிங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.